Good morning, students. So, in today's session, we are going to start up with a new chapter, that is business services. So, in the very first chapter of your business study, so I had told you that business becomes very important. So, business is an economic activity which is concerned with buying or selling of goods and services with a motive of earning profit. So their main motive will be making profit. So carrying out business is because of a motive of earning profit. So ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ its business, or no business can carry out its activity for a long time without profit. So profit ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ to you about the aids to trade, so I told you that all those activity which facilitates the trade, yes, all those activities which facilitates the trade is called as aids to trade. So yaudalla activities, yes, so yenalla activity which helps in the smooth functioning. So the activities which are meant for assisting the trade, or which assist the what trade is called as aids to trade. Okay, so like I told you, when it comes to aids to trade, so those are the one which helps in providing, or which helps in carrying out proper trade activities, that is buying and selling of goods and services. So not just goods becomes very important. So the service in order to carry out your business organization is very important. So when we think about business, only goods come to your mind. Okay, so not just with your goods, ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ acts between these goods. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, when I was explaining you regarding the aids to trade, I told you that the producer is in one particular place and the consumers are spread all over the country, or all throughout the country. So the work of a producer is to see that the goods are reaching each and every customer. Yes, the goods are reaching each and every customer. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ when it comes to service, like I told you in your first chapter, okay, so transportation and communication may be, or your banking and finance may be, or your insurance may be, or warehousing may be, or advertising may be. So these are the activities that are supporting your business. Yes, so ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಬರೀ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಬೈಯರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡನ್, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೈಯರ್ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಟ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್, ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗೋಡೌನ್. ಏನು ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀರಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ನಮ್ಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏಡ್ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರು ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ in your day-to-day life, see, you might have seen what purchase, or you might have purchased ice cream maybe, or your pen, pencil. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ lots of services that becomes very important, or that plays a very prominent role. Okay, so those are called as business services. Those are called as business services. So when it comes to services are those separately identifiable, essentially intangible activities that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sales, to the sale of product or another service. So it is separately identified. So service can be easily identified. It is separately identified as well as it is intangible. So ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟಚ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ feel. Okay, so the difference between tangible and intangible is good is a tangible asset. Okay, so goods ಅನ್ನೋದು tangible, ಅದು ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರೇಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ tangible asset. ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗೇನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಆ ಲಾಯರ್ದು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದರ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಈಗೇನೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟಚ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಏನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ವಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು satisfy ಆಗುತ್ತೆ. So the wants get satisfied and are not necessarily linked to the sale of product. So they are not linked to the sale of a product or another service. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಸೇಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಸೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ದು ಸೇಲ್ಗೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So a good is a physical product. Good is a physical product capable of being delivered to a purchaser and involves the transfer of ownership from seller to customer. So goods are also generally used to refer to commodities or items of all types except service involved in trade or commerce. So now I'm going to give a clear cut idea regarding what is goods. Okay, so service ಅನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ it is totally intangible, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಸೇಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಗುಡ್, it is a physical product. So physical product ಅನ್ನುವಾಗ it is understood that you can
ಫೀಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಫಿಸಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಯಾರಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಹೊರತು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಾಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, that cannot be done when it comes to service. So good is totally a physical item. Yes, which can be touched and felt. ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, and it is capable of being delivered to a purchaser. It is capable of being delivered to a purchaser. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Yes, so when what good is delivered to a purchaser, so there is transfer of ownership. There is transfer of ownership from seller to a customer. From seller to a customer. So for example, ನೀವು ಒಂದು ಟಿವಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ತಗೋತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ till you buy the TV, the owner of the TV is the shopkeeper. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಟಿವಿಯನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಟಿವಿದು ಓನರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಬೈ ದ ಟಿವಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಓನರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಮೊದಲು ಯಾರು ಓನರ್ ಇದ್ದ, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಓನರ್ ಇದ್ದ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟೋಟಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನ ಕೈದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಗುಡ್, ವಿ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿವಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಆ ಟಿವಿಯ ಓನರ್. ಅದು ಬರೀ ಟಿವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅವೇಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ product, or once you buy that particular product, then you are the owner of that particular product. Yes, so goods are generally used to refer to commodities. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, goods ಅನ್ನು usually commodities ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, okay, so it involves commodities or items of all types. It involves items of all types. So ಯಾವ ತರದ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, which has a physical appearance, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಪ್ಪಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ capable of being transferred from one person to another. Yes, so this is good. Okay, the next concept is nature of services. So what is the nature of service? So nature annuaga it is understood that how the service works, or what are the characteristics of services. So services the nature eno, ಅಥವಾ features eno, ಅಥವಾ characteristics eno. Okay, so the first one is intangibility. So when it comes to intangibility, like I told you, services are intangible. So it cannot be touched, or they cannot be touched. Yes, they cannot be touched. They are experiential in nature. It's like they cannot be touched, they just can be felt. ಅದನ್ನ ಬರೀ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, you can't taste the doctor's treatment. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಮೂವೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂವೀಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಟ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಎಸ್,
ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್. ನೀವೇನು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಏನು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಎಸ್, ಥಿಯೇಟರ್ಸ್, ಮಾಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯು ಕಾಂಟ್ touch the you can't touch the service. It is totally intangible. It is totally intangible. So an important implication of this is that quality of the offer can often not be determined before consumption. This quality of the offer cannot be determined before consumption. Yes, an important implication of this is that quality of the offer is offerದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫರ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ it is therefore important for the service to for the service providers that they consciously work on creating a desired service so that the customer or consumer undergoes a favorable experience. So it is very important for them to provide a favorable experience. So favorable experience will affect you in a positive manner. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್, ಎಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಾಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಹೋಟ್ಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಫಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬಂದು ಏನು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ this is all about your service intangibility. So like I told you, treatment by a doctor, yes, it should be a favorable experience. Treatment by a doctor should be a favorable experience. If not, it becomes a problem. Yes. So the next one is consistency. So when it comes to consistency, yes, so the service is consistency. So consistency ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್. Yes, tangible is the one which can be touched and felt. So there is no standard tangible product. So service have to be performed exclusively each time. Yes, it is not ready-made. Service another ready-made alla. It is performed. Yes, it is performed each time. It is exclusively performed each time. So service and now yavattu ready-made itkollodilla. It's not ready-made. Yes, it's not ready-made. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಟ್. ಸರ್ವಿಸನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಟೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ required. So ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಈಚ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಎಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಈಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. Different customers, they have different demands as well as expectations. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, human behavior totally changes from one person to another person. Human behavior ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಖಾರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಖಾರ ಖುಷಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ the service providers. Yes, so like I told you, it's like it differs from one person to another person because the customers, they have their own demands as well as expectations. So service providers need to have an opportunity to alter their offer to closely meet the requirements of the customer. So what a service provider does is he alters the activity according to the requirement of the customer. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅವನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು. ಎಸ್, ಈ ವಾಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದೇರ್ ಆಫರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅವನ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಆಡಬೇಡದಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎ ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಎ ಸಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಎಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ is happening is in the recent world. Services, it is totally getting altered. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ 1.5 GB ಬೇಕು ಡೈಲಿ, 2 GB ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೇ ಬೇಡ, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಯು. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದೇರ್ ಆಫರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. The third one is inseparability. Third one is inseparability. So when it comes to inseparability, yes, so the service is simultaneous activity. Yes, the service is simultaneous activity of production and consumption being performed. So production and consumption has to go on simultaneously. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್.
ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಟರ್ ಯೂಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಎಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್, okay, so this makes the production and consumption of service seem to be inseparable. So like I told you, as the process of service is inseparable, it is totally inseparable. Production and consumption has to go on simultaneously. Production and consumption has to go on simultaneously. As soon as it is produced, it has to be consumed. It cannot be kept for later use. Yes, so it's like ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಎಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕು. Yes, so if it's not done, it's like as soon as it is provided, it has to be consumed. So it is totally inseparable. So like I told you, while we can manufacture a car today and sell it after say a month, yes, while we can manufacture a car today and sell it after a month, yes, so this is often not possible with service. Yes, so it has to be, or that have to be consumed as and when they are produced. So like I told you, what services have to be produced and it has to be consumed simultaneously. So it is a simultaneous operation. So service providers may design a substitute for a person by using appropriate technology, but the interaction with the customer remains a key feature of services. So ATM may replace the banking clerk for the front office activities such as cash withdrawals and check deposits, but at the same time the presence of the customer is required and his interaction with the process has to be managed. Yes, it's like inseparable. Service ಏನಿದೆ it's totally inseparable. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ATM ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ATMs ಮೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ATMಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಸೊ ATMನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ATM ವಿತ್ ಅ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ employees or activities of banking clerks. At the same time, it's like in order to operate ATM anna operate madlikke alli presence of human being is very important, or the presence of customer is very important. Okay. So the fourth one is inventory. The fourth one is inventory. So services, they have little or no tangible components. They have little or no tangible components. So no tangible components annoga, it is understood that alli ಯಾವುದೇ stocks ಇಲ್ಲ. Stock is nothing but inventory. Inventory stock ಅಂತಾರೆ. Yes, so stocks ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ tangible items ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. Services ಅಲ್ಲಿ they have relatively very less assets, that is inventory or no inventory. Okay, so it's like it cannot be stored for future use. So as it does not have a physical appearance, ಅದಕ್ಕೆ physical appearance ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಷೇಬಲ್. ಎಸ್, services are perishable. So you know what is perishable. So the one which gets spoiled very soon. So it's like it cannot be kept for future purpose. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಷೇಬಲ್ and providers can at best store some associated goods. Yes, providers can store associated goods but not the service. Yes, but not the service. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿಂತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ತಗೋತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. So this means that the demand and supply needs to be managed as the service has to be performed and as in when the customer asks for it. Yes, the service has to be performed as in when the customer asks for it. So customer ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, okay. So for that reason what has to be done is the demand and supply has to be managed. So only when the demand and supply has to be managed, only then you can produce the service according to the requirement of the customer. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅವರ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ದಿದ್ರು, ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು, ಎರಡು ಕಷ್ಟನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೋತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಎಸ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ದೆನ್ you can provide service according to the requirements of the customer. Okay, so they cannot be performed earlier. Yes, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು, ಸರ್ವಿಸನ್ನು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಸ್, ಸೊ a railway ticket, it can be stored, but the railway journey cannot be kept for future. ಎಸ್, ನಾಳೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಟಿಕೆಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪೆರಿಶ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. So the fifth one is involvement. So one of the most important characteristics of service is involvement. Okay, so it's like services, participation of consumer in the service delivery process. Participation of consumer in the service delivery process. So a customer has an opportunity to get the service modified according to specified requirement. So ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್, ಎಸ್, ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬಟ್ಟೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಶೂವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಜ್ 8 ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 7 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಇರೋದು 9 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ changed or altered according to the requirement of the customer. So customer has an opportunity to get the service modified according to specified requirement.
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಹಾಗೆ, ಎಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್.